पंजाब के एजी विनोद कई दे सकते हैं अस्तीफा, निजी कारणों का हवाला दे के कर सकते हैं रिजाइन। पिछले दिनी एजी दे नाल सरकार की नाराजगी दी खबरां भी आईयां सन सामने। आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड, दिल्ली स्थित रिहायश से की जा रही छापेमारी। संजय सिंह और उन्होंने परिवार के फोन किए जब्त। संजय सिंह के घर से ईडी रेड नूं लैके आम आदमी पार्टी ने चुके सवाल, कहा विरोधियों की आवाज़ नूं दबाउणा चाहुंदी है केंद्र सरकार, सत्ता की ताकत की कीती जा रही दुरवरतों। सिक्किम दे विच बदल फटन दे नाल आया हड़, पानी की लपेट दे विच आईयां फौज दीयां गड्डियां, 23 जवान लापता। थोड़ी देर दे विच अमृतसर तो दिल्ली दे लई रवाना होणगे राहुल गांधी। होटल तो गए एयरपोर्ट। 2 दिन तक राहुल ने दरबार साहिब दे विच कीती सी सेवा। साबका मंत्री मनप्रीत बादल अते परतिंदर चहल नूं भगौड़ा ऐलान की तैयारी, विजिलेंस ने शुरू की प्रक्रिया। दोहां दीयां अगाऊ जमानत दीयां अर्जियां ते अज होवेगी सुनवाई। SIL के मसले से अज सुप्रीम कोर्ट के अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई के कोर्ट ने हरियाणा ते पंजाब सरकार को मिलकर मसला हल करने की दित्ती सी सलाह। आप दे 32 विधायकों के कांग्रेस के संपर्क के होने वाले दावे ते सियासी जंग जारी। हुण बाजवा बोले, जेकर मैं लै दिते नाम तो CM के पैरों हेठों खिसक जाएगी जमीन। मुख्यमंत्री ने कहा बाजवा का तो भरा भी उन्होंने संपर्क में नहीं। भारत के एक्शन तो बाद नरम पए कैनेडा के तेवर। ट्रूडो बोले, असी भारत के नाल नहीं बिगाड़ना चाहते संबंध। कैनेडियन नागरिकों की मदद के लिए भारत में रखना चाहते हाँ अपने डिप्लोमैट। भारत ने कैनेडा के 40 डिप्लोमैट को 10 अक्तूबर तक देश छड्डण का दिता अल्टीमेटम। SSP गुरमीत चौहान विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने किया सम्मन। तरनतारन के विधायक कश्मीर सिंह सोहल की शिकायत ते एक्शन। पहला खडूर साहिब के MLA नाल भी होया सी विवाद। मानसा जेल का सुपरडेंट अरविंद सिंह पट्टी सस्पेंड, पैसे लैके कैदियों को सहूलत देने का इल्जाम। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर की गई है जांच। कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी ने पुलिस कस्टडी के की खुदकुशी की कोशिश। गले ते फेरी शेविंग मशीन, हल्के जख्म आए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने तुरंत किया काबू। लुधियाना में सिविल हस्पताल के बाहर जोरदार हंगामा, कुछ नौजवानों ने रोकया एंबूलेंस का राह। शराब के नशे में होने का लग्या इल्जाम। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस साल त्योहारों से सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की दी है इजाजत। समा सीमा भी की तय। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अगवाई में हुई मीटिंग च लिया गया फैसला। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सब तो पहला एक वड्डी खबर तो पंजाब के AG विनोद कई अस्तीफा दे सकते हैं तो निजी कारणों के करके अस्तीफा दिता जा सकता है। वड्डी खबर है। दस दी कि पिछले दिनी भी AG दे नाल पंजाब सरकार की नाराजगी दी खबरां सामने आईयां सन और जानकारी के मुताबिक कोर्ट दे विच पंजाब सरकार के नाल जुड़े मसलियां की पैरवी सही ना होने ते AG दे नाल नाराजगी दी चर्चावां ने रिजाइन किया जा सकता है। दस दिए कि जदों नियुक्ति की गई सी AG दी और उस वेले भी सवाल उठे सन। उस वेले विरोधियों ने सवाल चुके सी कि राम रहींदा वकील है और इस तो इलावा मसले जिहड़े ने पिछले दिन अजिहे रहे जिस दे विच सुर्खियां चाहे और इल्जामात AG विनोद कई ते लगते रहे ने। दस दईए कि एडवोकेट जनरल विनोद का इस्तीफा दे सकते हैं तो निजी कारणों के करके इस्तीफा दिता जा सकता है। और इस तो पहला जिक्र किया जाए तो बहुत घट समय के कई AG बदले गए और हाल ही की गल की जाए तो चर्चावां बहुत सारिया पिछले दिनों में यह भी रही ने कि पटवारियों के मसले को लैके या फिर पंचायतों के मसले को लैके जी AG ने वो सही सलाह नहीं दी या फिर कह लीए कि कोर्ट के सही पैरवी नहीं की सरकार की, तो उस तो भी किते ना किते सरकार नाराज रही है। ये भी चर्चावां होंदियां रही ने। हालांकि इस्तीफा दिता जा सकता है और निजी कारणों के करके इस्तीफा दे सकते हैं विनोद कई। और पिछले दिनों का जिक्र किया जाए तो जिस तरीके कोर्ट के कई मामले सरकार ने जिहड़े वेखे आ कह लीए कि जो कोर्ट का रुख किया गया पक्षोवख धिरां दे वल्लों तो जो सरकार के वल्लों अपना पक्ष रखा गया है। खास तौर पर जेकर पंचायतों का ही असी जिक्र कर लीए, पंचायत भंग होने के मामले का ही जिक्र किया जाए तो उस दे विच कमजोर पैरवी रही इस तरह दियां चर्चावां ने और उसका सीधे तौर पर इल्जाम AG एडवोकेट जनरल से ही हुंदा है। तो ये सारियां चर्चावां दे विच वाली खबर है।
पंकज कपाई ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। पंकज की कुछ जानकारी तुहाडे कोल एजी दे रिजाइन नूं लैके? 18 ਦੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਏਜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਫਾ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है तमाम जानकारी दी पंकज। अहम है जिस तरीके से पंकज ने भी जिक्र किया कि आखिरकार 2 अहम मसले, एक तो पंचायत भंग होने का मसला और दूसरा जो है डिपू होल्डर का मसला, उसनों लैके किते ना किते कमजोर पक्ष रहा उस मामले दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों, यानी कि एजी जिहड़े ने वो पैरवी कर रहे सन, तो उसनों लैके ये चर्चावां रहियां ने पिछले। अगे वधांगे तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड जारी है। वड्डी खबर है, दस दें कि दिल्ली स्थित रिहायश से ईडी के वलों छापेमारी की जा रही है। संजय सिंह के घर की तलाशी ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह और उन्होंने परिवार के फोन जिहड़े ने वो जब्त कर ले गए हैं। शराब घोटाले मामले के दस दें कि रेड की जा रही है और सवेर तो ही संजय सिंह के घर ये रेड चल रही है। और दस दईए कि राज्य सभा सांसद ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वड्डा चेहरा ने, वड्डे आगू ने। और इस तो पहला जेकर मनीष सिसोदिया का जिक्र किया जाए तो उन्होंने घर भी रेड होंदियां रही ने, हाल ही दे विचों जेल च ने, पर मसला उस वेले भी भखिया सी सियासी तौर पर, खास तौर पर। और हुण जदों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर रेड चल रही है तो इसे मामले दे विच दिल्ली शराब घोटाला मामला है, इसे मामले दे विच कथित तौर पर घोटाला मामला है जिस मामले दे विच रेड चल रही है। हालांकि इस तो पहला भी इसे मुद्दे ते जिहड़ा सियासी कमसान है वह वेखण नूं मिलिया है और उस दे विच इल्जाम जिथे आम आदमी पार्टी लाउंदी है कि साडे जिहड़े वड्डे आगू ने और जिहड़े काम कर रहे हैं लोगों के लिए सिक्ख्या के खेतर च, सेहत के खेतर च, तो फिर उन्हां दे खिलाफ इस तरीके दी कार्रवाइयां दे नाल सरकार उन्हां नूं काम नूं कमजोर नहीं कर सकती। पर दूजे पासे विरोधी धिर या मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का यह कहना हुंदा है कि जिस दे वल्लों जो कोई कपला किया गया या जो भी इल्जाम लगे ने फिर उस पर बनती कार्रवाई तो जरूर की जाएगी। तो दस दईए कि ईडी की रेड है और ये तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं। शराब घोटाला मामला जिस मामले दे विच रेड की जा रही है, सांसद ने संजय सिंह उन्होंने घर रेड की जा रही। तो संजय सिंह के घर ईडी की रेड से आम आदमी पार्टी ने सवाल चुके ने। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार नूं घेरिया है। आम आदमी पार्टी ने ईडी की छापेमारी नूं विरोधियों की आवाज़ दबाउण दी साजिश दस्सिया है। दस दें कि विरोधियों की आवाज़ नूं बंद करन दी एक होर कोशिश है। आम आदमी पार्टी का कहना है आप सांसद विरुद्ध सत्ता की दुर्वरतों हो रही, ये भी आम आदमी पार्टी ने कहा है। ताकतवर आवाज़ नूं दबा रही है मोदी सरकार। राज्यसभा दे विच काले खेती बिलां दा सख्त विरोध कर रहे, ये क्या है आम आदमी पार्टी ने। तो सीधे तौर पर उही मसला सियासी कमसान इस मुद्दे ते भी शुरू हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से सवाल चुके। तो संजय जी पहले से ही कह रहे थे, क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी
अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। जी, आगे किस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी एक बार सर्च हो चुकी है, इनके 2 सहयोगियों के यहाँ सर्च हुई थी, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? इससे पहले भी कहीं कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी जी कि इस तरह से संजय जी को और हम सबको डरा पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं डरने वाला है और उतनी जोर से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर रेड पड़ी है। मोदी जी देश में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है, मैं तो जान लूँ, मैं उनका फादर हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी, इतना तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं, और मैं ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਅੱਗੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 100-100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, 50-50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਖਾ ਗਏ, ਲੁਟੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ 2 ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਆਏ ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਆ ਭਈਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ में तो रहोगे। लोअर कोर्ट ने कहा पैसे खाओगे जेल 'ਚ रहना पएगा, बाहर क्यों जाओगे? उसके बाद भी ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਲ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਐਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਾ ਫਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਏਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 1000 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1000 ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਥਾਇਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ। 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਜਮ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਠੋਕਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਓਗੇ ਸਰ, ਵੇਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, 1000 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਥਿਆ।
ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਇੱਥੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ CAG ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 8-9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। 8-9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। 70,000 ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੱਬੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, वो अपने घर च पैसा रख के नहीं बैठे होंगे कि सर ईडी साहब आपने आना है कल। हाँ हाँ, वो जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे ना, वो हमने अलमारी में रखे हैं, चाबी ले लो। कोई भी अपना लुटेरा जिहड़ा हुंदा वो पैसे कट के अंदर सामने रखता। ईडी नूं रेट की मिलता है? कागजां तो की मिलता है, किनू किनू मिलते सी, किथे किथे पैसे रखते सी। फिर पुलिस उन्हां दे घरां च पहुंच गई ते मिले ना ही सतिंदर जैन जी दे ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਖਾਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਏ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, 4 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ 3 ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੇਲ ਸਭ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਸਿੱਖ ਖਤਰੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਠਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭੇਜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਆ ਕਰ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮ ਆ, ਆਪ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। 1-1 ਰੁਪਈਆ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ RTGS ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ RTGS ਵਾਈਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਅੱਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਤੀ ਚੁੱਕ ਫੜ ਲਓ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। 2015 ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰ ਆ। 24 ਆਈ ਲਓ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਪ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤ ਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਰ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਸੋਚਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਵਾਬ ਲਾਣੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਓ ਨਾ ਧਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਧਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਲਾਈਆਂ ਬਾਪ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਰ? ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। 24 ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਧਰਮ ਤੇ। ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है, मैं तो जान लूँ, मैं उनका फादर हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी, इतना तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं, और मैं बहू के कमरे में जा नहीं सकता, बीइंग ए फादर इन लॉ। अगर आप लोग परिवार वाले हों, ये मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया और उनके अधिकारी से कहा कि क्या मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ? कहाँ अंकल जी आप जाइए बैठिए। मैंने अपनी तरफ से चाय पानी जो एक भारतीय संस्कृति है ऑफर किया। दे ऑल इग्नोर्ड। मैंने सोचा उनका पार्ट नहीं होगा टू एक्सेप्ट माई विजिट हॉस्पिटलिटी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं थोड़ा मिल के कहा था कि कृपया आप अपनी इंक्वायरी देर रात आज जरूर कर डालिए, और बार बार की ये छापेमारी जरा कम अच्छी लगती है। मोदी सरकार बदले की भावना से लगातार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। हजारों लोगों के घर पे, हजारों जगह पर रेड हो चुकी है। एक नया पैसा आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर के घर से ऐसा बरामद नहीं हुआ कि जिस पे सवाल खड़ा किया जा सके। हमारे कई लीडर साहबानों को टॉर्चर किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, और उसी क्योंकि संजय सिंह जी की आवाज़ बहुत पार्लियामेंट में जिस तरीके से मोदी साहब के कुकर्मों को उजागर उन्होंने किया है, तो अब संजय सिंह जी के पीछे पड़ गए हैं। सो ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। मोदी जी को 2024 में अपनी हार जो है स्पष्ट दिख रही है, इसलिए विरोधियों को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल ही होने वाले हैं, और हमारे कई लीडर साहबानों को अरेस्ट करके अंदर जेल में डाल रखा। अभी तक एक एविडेंस मिला नहीं है। उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जितने जानने वाले थे, उनके वहाँ पे रेडें हो चुकी हैं सेंटर सरकार की तरफ से, सभी एजेंसीज की। तो एक नई पैनी जो है अभी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? ये वेंडेटा है और कुछ नहीं। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे, वो भी बिचौलियों की,
और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे, एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे और सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का एक एक आदमी को लाभ होगा। तो संजय सिंह जी सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी, अब रेड होंगी तो चीज़ें भी सामने आएंगी तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो इसको वो अपने बचाव में सिंपैथी लेने के लिए बार बार कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी, हमें तो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी करप्शन के कारण ख़त्म हो रही है, आम आदमी पार्टी घोटालों के कारण ख़त्म हो रही है। आम आदमी पार्टी जो आम थी आजकल केवल प्राइवेट चार्टर जेट में घूमती है, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमती है, 50-50 करोड़ रुपए के बंगले में रहती है, इसलिए ख़त्म हो रही है। अपेक्षा करते हैं कि संजय सिंह एक एमपी हैं तो इस नाते से वह कोऑपरेट करेंगे ईडी के साथ और सहयोग देंगे और जो जानकारी उनके पास हैं या उनका क्या रोल था लिकर स्कैम में उसकी अगर जानकारी देंगे वो पूरी पूरी, क्योंकि जैसी जानकारी अब तक आ रही उसमें वह भी एक की प्लेयर्स है। वो तय नहीं करेंगे क्या निकलेगा। ऐसी बात तो सिसोदिया के लिए भी कहते थे, ऐसी बात सतेंद्र जैन के लिए भी कहते थे और दोनों को दोनों जेल में हैं, दोनों को बेल नहीं मिल रही। तो ये कहना कि कुछ निकलेगा नहीं ये गलत है, क्योंकि उनकी जानकारी भी नहीं कि ईडी क्या खोज रही है और ईडी कैसे खोज रही है। क्योंकि जो अप्रूवर बना है दिनेश हुड्डा उसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हर मीटिंग में संजय सिंह वहाँ थे और कुछ पैसे के लेन देन की बात भी उन्होंने की, चुनाव के फंडिंग के लिए जो पैसा गया उसकी भी बात करी उन्होंने। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 32 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 17 ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 32 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ जवाब दिता गया है। प्रताप बाजवा ने फिर तो हमला बोलिया है। उन्होंने कहा कि जेकर मैं ना लै दिते तो सीएम भगवंत मान के पैरों हेठों जमीन खिसक जाएगी। तो इस तरीके का उन्होंने जवाब दिता है। शुरुआत होंदी है प्रताप सिंह बाजवा के उस बयान तो जिस ते उन्होंने कहा कि 32 विधायक आम आदमी पार्टी के उन्होंने संपर्क दे विच ने और लोगों ने कहा कि हुण लोक सभा दे विच भी 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां जितवा दित्तियां जाण। तो उस तो बाद सीएम दे वल्लों जवाब दिता गया कि आखिरकार उन्हों का भरा और उन्होंने जोड़े विधायक ने उही संपर्क च नहीं। तो जिस तो बाद हुण प्रताप बाजवा ने फिर तो पलटवार दस दिए कि ट्वीट किया गया प्रताप बाजवा के वालों और लिखा है भगवंत मान वहम दे विच ना रहो। जे मैं आप दे 32 विधायकों के नाम लै दिते जेड़े मेरे संपर्क च ने तां तुहाडे पैरां हेठों जमीन खिसक जाएगी। तां यह ट्वीट किया है प्रताप सिंह बाजवा ने। 1-2 लाइनां दे विच ही जिक्र किया है कि 32 विधायकों के जेकर नाम लै दिते तो फिर उन्होंने पैरों हेठों जमीन खिसक जाए। दसी कि वार पलटवार जारी ने। सीएम भगवंत मान का बयान आता है जिस तो बाद प्रताप बाजवा ने हुण जवाब दिता है और ये दिखा रहे हैं तुहानूं प्रताप सिंह बाजवा वर्सेस मुख्यमंत्री भगवंत मान। 32 हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, 100% बढ़ेंगे। 32 हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, 100% बढ़ेंगे। 32 विधायक साडे उन्हें संपर्क च ने, उन्होंने तो भाई है संपर्क च जेडे 18 के LOP ने 18 की मीटिंग करके दिखाओ। एक दिन मीटिंग बुलाओ बाजवे तो कहते 18 चलो 18वीं तो आपने 17 बुला लैन। वो जनाब जी जाखड़ थोड़े संपर्क च नहीं रहा, कैप्टन अमरिंदर थोड़े संपर्क च नहीं रहा, ठीक है ना। सारा जिन्ने खजाना मंत्री थोड़ा लास्ट जो सी वो थोड़े संपर्क च नहीं, वो सारे उत्तर फिरते हैं साडे संपर्क। वो साडे संपर्क च उन्होंने तो 32 कहते ना, साडे संपर्क च 3.5 करोड़ लोग नहीं। उन्होंने संपर्क किया कदे उन्होंने? वो हर वक्त बस यही कम तुरते फिरते हैं, ओए मैं बन जा नहीं बनना जनाब जी। उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा की जी इच्छा सी मुख्यमंत्री बनने की, कांग्रेस ने आप ही वो भ्रूण हत्या करती। तो वो नहीं हुण किस्मत मैं की कर
ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 32 ਵਿਧਾਇਕ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਵਨ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 18 ਕੁੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 18 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ਲਈ पंकज। ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उधर एसवाईएल के मुद्दे ते आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच दसदे कि सुनवाई होएगी। पिछली सुनवाई ते पंजाब हरियाणा नूं निर्देश दिते गए सन कि मीटिंग करके विवाद मसला जिहड़ा है अपने पद्धर ते ही हल किया जाए। तो केंद्र नूं भी सरगर्म भूमिका निभाउण दे लई कहा गया सी और उस तो बाद मीटिंगां भी होईयां ने। उस तो बाद एक मंच ते एक मीटिंग दे विच जिथे गजेंद्र शेखावत केंद्र के मंत्री और दूसरे पासे सीएम भगवंत मान ते सीएम मनोहर लाल बैठे हुए सन, यानी कि एक मीटिंग हुई जिस दे विच अफसर पहुंचे, सीएम पहुंचे, पर उत्थे कोई मसला हल नहीं होया और अपनी अपनी जिहड़ी दोवां सूबियां ने स्टेटमेंट जिहड़ी है वो रख दी सी। उन्होंने दोवां ने ये पक्ष रखा है। पंजाब का भी कहना है कि साडे कोल वाधू पानी नहीं है, उस समय स्थितियां कुछ होर सी, हुण कुछ होर ने। उत्थे ही हरियाणा अपने तर्क दे रहा है कि उस समझौते के मुताबिक जिहड़ा साडा बनदा पानी है दिता जाए। तो यह मसला लंबा समा पुराना है, सियासी वड्डा मुद्दा भी है और इसनूं लैके कह सकते हैं कि रैलियां दे विच आम तौर पर इसनूं लैके बयानबाजी भी हुंदी है। आपो अपने सूबे का जिक्र करदियां ने दोवें सरकारां
और केंद्र जिहड़ा है उसनूं किहा सी सुप्रीम कोर्ट ने कि अहम भूमिका निभाई जाए, एक टेबल ते बिठा के मसला हल कराया जाए। ते अज सुप्रीम सुनवाई है इस फाइल के मुद्दे ते।